پینما کیس کچھ اور ہی معاملہ تھا. 436 افراد میں سے صرف ایک خاندان کو الگ کر کے کیس چلایا گیا. سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود کے پینما اسکینڈل میں شامل 436 افراد کے خلاف تحقیقات کے کیس میں ریمارکس. جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں، مگر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ 24 سماعتوں کے بعد ایک خاندان کے سوا دیگر تمام افراد کے کیسز الگ کر دیے گئے. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ یہاں بیٹھ کر بہت سی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے مگر نہیں کہہ سکتے. جسٹس طارق مسعود نے جماعت اسلامی کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا آپ کا مقصد صرف ایک خاندان کے خلاف کیس چلانا تھا؟ ایف بی آر، ایف آئی اے، نیب اور اسٹیٹ بینک موجود ہیں. کیا ریاستی اداروں کو بند کر کے سارے کام سپریم کورٹ سے ہی کرا لیں؟ جماعت اسلامی کے وکیل راجہ اشتیاق نے کہا کہ تحقیقاتی اداروں کا حال یہ ہے کہ 3 سال پہلے نوٹس ہوا، اب تک جواب نہیں آیا. عدالت نے کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی. نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ کچھ دیر بعد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. بجٹ تجاویز کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس. وفاقی بجٹ کا حجم 14,500 ارب روپے ہونے کا امکان. قومی ترقیاتی بجٹ 2,709 ارب روپے. صوبوں کا 1,559 ارب روپے رکھنے کی تجویز. جیو نیوز نے بجٹ دستاویز حاصل کر لی. پنجاب 426 ارب، خیبر پختونخوا 268 ارب، سندھ 617 ارب روپے اور بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 248 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 4 ماہ کا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 430 ارب، 1300 ارب کی سبسڈی اور دفاع کے لیے 1800 ارب مختص کیے جانے کا امکان. ٹیکس آمدن کا تقریباً 80% قرض اور سود کی ادائیگیوں میں چلا جائے گا. بیرون ملک سے آنے والے ایک سال میں $1,00,000 یعنی تقریباً 3 کروڑ روپے لا سکیں گے. آمدن کا ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا. اس وقت 50 لاکھ روپے مالیت کی کرنسی ذریعہ آمدن ظاہر کیے بغیر پاکستان لائی جا سکتی ہے. حکومت نے ڈالر اور غیر ملکی کرنسی کی ذخیرہ اندوزی پر قانون بنانے کا فیصلہ کر لیا. غیر ملکی کرنسی کی ذخیرہ اندوزی پر قید اور جرمانہ ہوگا. نئے قانون کا اطلاق غیر ملکی کرنسی کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے اداروں اور افراد پر ہوگا. ٹیکس گوشوارے تاخیر سے فائل کرنے پر بھی جرمانہ لگانے کی سفارش. ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکس ریٹرنز فائل نہ کرنے پر زیادہ سے زیادہ جرمانہ 25% کرنے کی تجویز ہے. ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ فائل نہ کرنے پر 2,000 روپے جرمانے اور ٹیکس ڈیفالٹ پر یومیہ 200 روپے اضافی جرمانے کی تجویز ہے. سال میں 1 من گندم 2,570 روپے، 1 کلو آٹا 50 روپے، روٹی 5 روپے اور نان 13 روپے مہنگی ہوئی. گندم، آٹا اور روٹی مہنگی ہونے سے عوام کی جیبوں پر کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ پڑا. 2022-23 میں گندم کی امدادی قیمت 1,400 روپے سے 1,765 روپے فی من اعلان کیا گیا. ڈالر کی اونچی اڑان کے باعث 2022 میں دوسری بار گندم کی امدادی قیمت 2,300 روپے اور 2023 اپریل میں گندم کی نئی امدادی قیمت 3,970 روپے مقرر کی گئی. 2022 میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 607 روپے کا تھا جو 2023 میں 1,214 روپے کا ہے. 2022 جون میں سادہ روٹی 10 روپے اور سادہ نان 12 روپے کا تھا. 2023 جون میں سادہ روٹی 15 روپے اور نان کی سرکاری قیمت 25 روپے ہے. اوپن مارکیٹ میں روٹی 20، نان 30 روپے کا فروخت ہو رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان عوامی پارٹی کو منا لیا. وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد بی اے پی کا بجٹ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ. وزیر اعظم نے بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں مسائل کے حل سے متعلق تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بی اے پی نے اتحادی حکومت کے ہر فیصلے میں اہم کردار ادا کیا. بلوچستان کی ترقی بلوچستانی عوام پارٹی سے مشاورت اور ان کی رائے کے بغیر ممکن نہیں. خرچے کم کریں، آمدنی بڑھائیں، قرضوں کی ری پروفائلنگ کریں. بجٹ سے متعلق جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ماہرین معیشت کی تجویز. سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے کہا کہ قرضوں کی ری پروفائلنگ کرنی پڑے گی. 6 مہینے سے آئی ایم ایف کے ساتھ پنگ پونگ کھیل رہے ہیں، اس کو بند کریں. ملک میں 30 لاکھ انڈسٹریل اور کمرشل کنیکشن ہیں جو کہ پاکستان کے سرکاری اداروں سے بجلی اور گیس لے رہے ہیں، لیکن سیلز ٹیکس ادا کرنے والے 70,000 یا اس سے بھی کم ہیں. شبر زیدی نے کہا کہ جو لوگ بجٹ تیار کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس پر آپ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں، لیکن یہ پردہ آپ ڈال نہیں سکتے. ماہر معیشت خاقان نجیب نے کہا کہ ٹیکس پر بات ہوتی ہے لیکن اخراجات پر بات نہیں ہوتی. حقائق پر مبنی بات نہ ہوئی تو 1 سال بعد نمبرز دیکھ کر سب حیران ہو جائیں گے. سابق صدر KCCI انجم نثار بولے بہت مشکل ہے کہ ہم 9,200 ارب کا ٹیکس ہدف حاصل کر سکیں. اگر حاصل کر بھی لیں تو وہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جائے گا. معاشی تجزیہ کار محمد سہیل نے کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک نارمل بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ $22 بلین کی ادائیگی کا ہے. $22 بلین کی پیمنٹ کیسے ہوگی؟ اگر اس کی پیمنٹ نہ ہوئی تو کرنسی مزید گر جائے گی.
माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान मर्चेंट का कहना था कि जितने टैक्स ये लगा सकते थे लगा चुके, अब मजीद की गुंजाइश नहीं। बजट में आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? खर्चा काबू में आएगा या बढ़ जाएगा? तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा? क्या पेंशनर्स को भी कोई रिलीफ मिलेगा? मजदूरों की कम से कम उजरत कितनी होगी? आवाम का महंगाई में कमी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मालियाती खसारा GDP का 4.9% से कम होकर 4.6 पर आ जाना हुकूमत की कामयाबी है। तिजारती खसारे में 40.4% कमी मुआशी इक़दामात की दुरुस्तगी बताती है। तिजारती खसारा 43.4 अरब डॉलर से कम होकर 25.8 अरब डॉलर होना बेहतरी का आगाज़ है। दरामदात में 29.2% कमी के मईशत पर मुस्बत असरात होंगे। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि 5E फ्रेमवर्क मुआशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। PTI के रहनुमा फरूख हबीब का कहना है, कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मजमूई तरक्की के अहदाफ मनफी रहे। हुकूमत की एक साला कारकर्दगी में मुल्क कई दहाइयाँ पीछे चला गया। साबित हो गया कि शहबाज शरीफ समेत 13 जमातें मिलकर मुल्क चलाने में नाकाम रही हैं। इस वक्त सियासी और माशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। सिंध हाई कोर्ट का सिंध हुकूमत को मेयर इलेक्शन में तमाम मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने तमाम मुंतखब नुमाइंदों को सिटी काउंसिल पहुंचाने से माजरत कर ली। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि इलेक्शन डे पर गिरफ्तार नुमाइंदों को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। जो नुमाइंदे गिरफ्तार नहीं, उनकी शिरकत की हमारी जिम्मेदारी नहीं। अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों को बहिफाजत सिटी काउंसिल पहुंचाए। पुलिस और सिंध हुकूमत ने 4 गिरफ्तार UC चेयरमैनों की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी। जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक के दरमियान मामला तय पा गए। परवेज़ खटक का साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि परवेज़ खटक को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। जहांगीर तरीन की नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के मौके पर फवाद चौधरी मरकजी स्टेज पर न बैठे। पिछली नशिस्त पर कभी चेहरे पर हाथ रखकर तो कभी सर झुकाकर बैठे रहे। जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा इसहाक खाकवानी का कहना है, फवाद चौधरी के बैठने की जगह पार्टी के आगाज़ के मौके पर स्टेज पर मुख्तस थी, लेकिन वो वहाँ नहीं बैठे। फवाद चौधरी क्या सोच रहे थे, ये सिर्फ वही बता सकते हैं। फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन और उनसे मुलाकात भी नहीं की। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ किरमानी का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सरमायादारों और सनती वडेरों की बैठक है। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वालों से इस्तेहकाम की उम्मीद नहीं। इनका मंशूर अपना माल और खाल बचाना है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान फिर गिरफ्तार। मर्दान ATC से रिहाई के बाद एंटी करप्शन पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले अदालत में बयान देते हुए अली मोहम्मद ने कहा, वो 9 मई को मर्दान में थे ही नहीं, वो बेगुनाह है। कमरा अदालत से निकलने के बाद पुलिस जाने की इजाज़त नहीं दे रही। अली मोहम्मद खान को गुज़श्ता रोज़ पेशावर जेल से रिहाई के बाद मर्दान पुलिस ने 9 मई के वाक़यात में दर्ज FIR में गिरफ्तार किया था। अली मोहम्मद खान को 5वीं मरतबा गिरफ्तार किया गया है। अमरीका जल्द ख़त्म ना होने वाले किसी तनाज़े में फ़रीक नहीं बनना चाहता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का पाकिस्तानी हुक्मरानों से ताल्लुकात में तवाज़ुन पर जोर। 60 से ज़ायद अमरीकी कानून साजों के ख़त के जवाब में कहा, शहरी हुकूक का एहतराम करने वाला खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी सबके लिए यकसा रखने की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा हुकूमत पाकिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर से करीबी रवाबित बरकरार रखता है। 60 से ज़्यादा अमरीकी कानून साजों ने एंटनी ब्लिंकन को 16 मई को खत भेजा था, जिसमें पाकिस्तान में जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया था। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट पर एहतजाज। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफा करने का मुतालबा। कराची में पोलियो वायरस टाइप 1 के माहौलियाती नमूनों की तस्दीक। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक पोलियो वायरस की निशानदही ज़िला शर्की में सोहराब गोश के मकाम पर हुई। पोलियो वायरस टाइप 1 की पाकिस्तान नेशनल पोलियो लैब ने तस्दीक की है। माहौलियाती नमूने 15 मई को लिए गए थे। साल 2022 में लांजी के माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया गया था। सानहा 9 मई के बाद पहला इंतखाबी नतीजा। आज़ाद कश्मीर में PTI को बुरी तरह शिकस्त। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। LA-15 बाग में ज़ियाउल क़मर 25,755 वोट लेकर जीत गए। 20,485 वोट लेकर नून लीग के मुश्ताक मिन्हास का दूसरा नंबर। PTI का उम्मीदवार सिर्फ 4,942 वोट ले सका। फातेह उम्मीदवार से 21,000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त। ज़ियाउल क़मर कहते हैं कामयाबी पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की कश्मीर पॉलिसी पर एतमाद का इजहार है।